ជំរាបសួរលោកគ្រូចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើអំពីការ remote access ទៅកាន់ server តាមរយៈ OSINT អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតទៅលើ user អញ្ចឹងយើងអាចមើលសិនទៅយើងមាន user នៅខ្លះចឹងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបានយើងប្រើ sudo add user យើងមាន user 4ទី1 user dataអូខេចឹងតោះមកយើងមាន user 1 user 2 server 2server 3ហើយបន្តមកយើងមើល user យើងហើយចាំមាន user 4ទាំងអស់ហើយបន្តមកយើងធ្វើការទៅបើក git មួយផ្សេងទៀតចឹងសម្រាប់ git មួយនេះយើងនឹងចូលទៅកាន់ server មួយសាកមើលសិន 1.2.16.10 ចុចចុច161អូខេចឹងយើងចូលបានហើយក្នុង server នីមួយៗហ្នឹងយើងបង្កើតទៅលើ folder data នៅក្នុង server នីមួយៗទាំងអស់encoder ហើយចឹងនេះគឺយើងត្រូវបង្កើតមួយដែរហើយមួយទៀតហើយ server 1ហើយ server 2យើងបង្កើតមួយទៀត3ហើយ server មួយទៀត server data ហើយចានេះយើងបង្កើតដែរ encoder ហើយserver data បន្ទាប់មកយើងពេលដែលយើងបង្កើតក្នុងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ server data ដដែលហើយយើងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់ទាន់មាន ASA ហ្នឹងទេយើងអាចមើលសម្បានថាយើងមានអត់អូខេចឹងយើងអត់ទាន់មាន .sa ទេយើងមានតែ bash.bash.rc ហើយនឹង server របស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងទៅបង្ការហ្នឹងសិនយើង encoder មកហើយយើងចូលបង្ការនៅក្នុងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងឲ្យ permission វាផង cmode 700ហើយ code down folder របស់យើងអូខេចឹងពេលយើង cd/cx អូខេយើងអាចចូលមកបានចឹងបន្តមកយើងធ្វើការ generate ទៅលើ keychain ssh.keychain យើងដាក់ key ពេលអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ async key ហើយយើងអាច ls មើលបាន
nhưng miền ok trong như miền tầng private key ai năng public key cho vào tổ máu dương lần tờ copy public key cho được can server tìm muối server tìm bí server tìm bội chẳng dương ở s đọc ở cho lọc s dot copy id dot i key public key cái can server muối học muối ok tôi try login with cho những thơ đọc xem đấy can server phí hay là server 7 hay chẳng dư nâng tôi cả ta login sb1 key rồi server muối thì chỗ mùi há dương ta mà chết server phí thì chỗ đi kia ta mà chết server 7 thì chỗ đi kia cho dương cho há dương xì điểm với từ cả từ trong vị chẳng đấy cái nhóm man triềm hai hái cho nên người chưa lại là giờ thằng store từ lỡ lọc phá hay những copy một số anh ấy cái chữ sai key bây giờ chẳng thằng hai hay giờ thằng đồ từ lỡ server này còn này đồ từ lỡ IP chẳng là trong này cái dương miền folder hai đấy là dương man cả một nắng hay đấy cứ dương destination mà đấy cứ dương nâng một hai từ lỡ ngày khai cho ném máu nịch tí hay nâng vì nịch tí nó về để dương về để pha lọc nâng bậc cát và nên backup function nhưng đồ tại cái trong hết dương có cả sale máu trong về để sale hết trong là lơ server muối người dương nâng trong lơ server đam mà dương người dương nâng cả lơ lọc pha muối có dương tôi cả enter trong dương cả chào nhưng máu dương sale trong dương tôi cả ls cái chọn mấy o xin cho nên cái dương man bạc cả mình đó ngày thì một hay muối mau một hay bảy o xin đạn lọc nó cái trong một tổ máu nên thật đơn ra đấy cơ bây giờ miền permission ấy thì miền tập on miền permission execute trong dương thời ta nói permission dương sự đủ con lại đi muối thì cháu về những cái chẳng hết như cho mà server 7 cho mà server 7 dương nâng cho cả cho được kênh order data muối trong như đấy như này order data hai như cả 7 file đó
ហើយចេញ ls អូខេហើយនៅ server 2ដូចគ្នាអូខេតមកនៅ server 3អូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមកកាន់ server data វិញនៅក្នុង server data យើងនឹងការ cd ទៅលើ server data ហើយយើងបង្កើត3ហ្នឹងហើយយើង cd អូខេតមកយើង ls.l ចេះនេះគឺយើងត្រូវការ permission execute មួយទៀតដើម្បីអាច execute ទៅលើ file នោះបានអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យ cmode 700 sin អញ្ចឹងយើងមកវិញអូខេចឹងនេះអនុញ្ញាតឲ្យតែ user ទេអាច read write ហើយ execute បានក្រៅពីនោះដូចជា group ហើយនឹង adder អត់អាចធ្វើឲ្យបាន no permission ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ទៅលើ schedule ឲ្យវា backup រាល់មួយនាទីម្ដងគឺយើងប្រើទៅលើ cron tab .e ហើយបន្តមកគឺយើងត្រូវដាក់ទៅលើផ្កាយ5ដងហើយយើង /home data ដែលជា backup user ហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sin.sh ដែលជា script សម្រាប់backup ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងអញ្ចឹងហើយក៏យើងហើយយើងអាចទៅ bash ទៅលើ sin.sh ហ្នឹងបានយើងគ្រាន់ដាក់ bash sin ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលទៅមើលអាហ្នឹងបានហើយបន្តមកយើងធ្វើការ vim var ហើយ log ហើយ sin អូខេចឹងយើង backup process starting មួយទៀតគឺយើងអាច tell មួយទៀតយើងអាច tell.app ហើយវាយើងក៏បាច់ log sin ហើយចឹង total is backup complete successfully ចឹងន័យថា backup ទាំងអស់គឺត្រូវបានទទួលបានជោគជ័យចឹងឥឡូវកុំឲ្យញញែកច្រើនយើងធ្វើការ test មើលសិនអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគឺខ្ញុំនៅលើ server មួយដែល server មួយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ test ទៅលើ echo មួយដែល this is my first OSINT test ចូលទៅក្នុង home directory នៅក្នុង server មួយ data ហើយ test ចឹងនៅក្នុង folder data ដែលវាផ្ទុកនៅ file មួយ test1.txt ហើយបន្តមកយើងធ្វើការ verify វា home server មួយdata ហើយ test .txt អូខេចឹងនឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺយើងអាច run backup ចឹងគោលដៅយើងគឺយើងពេលដែលនៅក្នុង server មួយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅ file ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បញ្ចូល file ថ្មីឬក៏លុប file ថ្មីចោលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវានឹងធ្វើការ sync គ្នាទៅ server user នីមួយៗផ្សេងទៀតមិនមែនថាទៅ user ទៅ server 1ទៅ server 2អញ្ចឹងទៅ server 2ឬ3អញ្ចឹងចឹងដើម្បីវាដំណើរការបានយើងមក server data ដដែលដោយសារនេះគឺជាអ្នកកាន់ backup
ហើយបន្តមកយើងនឹងធ្វើការយើង bash មួយទៀតយើង bash មក home server data ហើយ sin បាទនឹងមួយហើយតមកពេលហ្នឹងវានឹង run រាល់វិនាទីម្ដងរាល់1នាទីម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកគ្នាសិន home server data ហើយ server 1ខុសខ្លាំង server 1ហើយ test 1.txt ហើយអញ្ចឹង this is my first test ចាហ្នឹងវានឹងសេញគ្នាចំណេះថាវាបាន copy ចូលមកក្នុង server បានសម្រាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងសាកមួយទៀតនៅលើ server មួយដដែលយើងសាកecho យើងសាក echo second version សាកមើលហើយយើងវាចូលមកក្នុង server មួយនៅក្នុង user server មួយអ្នកយើងបញ្ចូលនៅក្នុងtest 1.txt ដែរហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ view វាមកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជួរទី2អញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុង server នេះយើងអានេះក៏អត់មានទេវាអត់ទាន់ backup អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាច run bash ពេលដែល run bash ហើយហ្នឹងវានឹងធ្វើការbackup ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាម៉ោងចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបាន backup ហ្នឹងចឹងទី1គឺយើងមានទៅលើ server មួយដែលយើងបាន start ទៅលើ backup នៅម៉ោងនេះតមកវានៅ receive ទៅលើ incremental file នេះហើយ send បណ្ដាចឹងទៅតមក server ទី1គឺយើងត្រូវបាន backup ជោគជ័យតមកនៅ server ទី2ដូចគ្នាចឹងយើងអាចទៅមើល server ទី2បានអូខេហើយយើងចេញមកយើងអាចអូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ run bash នេះហើយប៉ុន្តែវា backup តែទៅលើ server មួយទេច្រឡំយើងបង្កើតនៅក្នុងនោះមិនត្រូវមិនបង្កើតក្នុងនេះឈប់នៅក្នុង server ទី2នេះយើងធ្វើការ mkdir មួយ home server 2 data ហើយ documents ហើយបន្ទាប់មកយើង echo វា document យើងទៅឲ្យបញ្ជូនចូលទៅកាន់ home server 2 data document ហើយ file.txt មួយអូខេហើយយើងអាចយើងតែមើលសិនថាវាបានបញ្ចូលមែនអត់យើងអាច home server 2 data អូខេចឹងត្រូវហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ server data របស់យើងហើយយើងអាច bash ម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងពេលដែល bash ហើយឈប់ខ្ញុំច្រឡំទៀតណា
បើពេលដែល batch ហើយគឺវានឹង backup ភ្លាមៗហើយអាហ្នឹងអត់home server data ហើយ server 2វានឹងចេញមកភ្លាមៗហើយអញ្ចឹងយើងអាចទៅបន្ថែម file ឲ្យថែមទៀតមកយើងអាច document B ទៅអញ្ចឹងយើង find មើលចុះសិន document B ចុះអញ្ចឹង cat វិញ cat document home server 2 document data document file txt ហើយយើងមាន document B ចឹងយើងអាចចាំមើលមិនទីទៀតចឹង33យើងមើលសិន cat home server 2អានេះយើងដូរមកកាន់ file txt វិញdocument file txt ចុះលេខ B មកវិញចឹងយើងសាក delete វិញom នៅក្នុងនេះយើងមាន cd s យើងសាក delete file នឹងមួយrf លុបទាំង file លុបទាំងអីអស់ចឹងយើងអត់មានអីទេយើងមានតែ document ចឹងពេលហ្នឹងយើង file នេះក៏អត់មានអីទេចឹងពេលអត់មានអីយើងចូលមកក្នុងនេះយើងសាកមើលសិនមានអត់ឈប់ file គេនៅតែមានអញ្ចឹងន័យថាចាំមើលមិនទីទៀតវាបាត់ដែរអត់អូខេបាត់នេះបាត់លឿនដែរសារវា backup ឈប់ដើម្បី make sure ថាវាអាចអីបានយើងមើលសិនហើយវាឆែកមើលតា server 3ទេឈប់មើលសារ100ជួរមកអូខេ100ជួរមិញយើង copy នៅក្នុង server 2អញ្ចឹងនេះគឺ server 2 source home data destination server data started ម៉ោង37ហើយដល់ពេល receive backup complete successfully អញ្ចឹងមានន័យថាវាកំពុង start ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច start សិន bash home start ហ្នឹងហើយយើងមើលសិនហើយ37អានេះយើង start ហើយអញ្ចឹងចាំមើលយើងដូរនៅក្នុង server 2ទៀតខ្ញុំសាក add មកវិញឈប់ add មកវិញយើង document A ដាក់ចូលវិញហើយយើង find អូខេចានេះវាមាន file txt អញ្ចឹងយើងចូលមក server នេះដែរយើងអាច find អូខេមានទេមានអញ្ចឹងដល់តែ1នាទីក្រោយมันវាចូលមក1នាទីយូរដែរហ្នឹងចាំ1នាទីទៀតចឹងមិញខ្ញុំបាន add file ចូលមួយក្នុង document folder ហ្នឹងមិញ start ម៉ោង37ឥឡូវ38ចឹងប្រហែលសល់40វិនាទីតតដែរនេះខ្ញុំបាន add ចូលក្នុងនេះហើយចឹងយើងសាកមើលសិនអូខេចឹងគ្រប់1នាទីវានឹងអូតូbackup ឲ្យយើងអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការ change ទៅលើឲ្យមួយ
វានឹងធ្វើការ backup យើងនេះគឺវាត្រូវតែ successfully backup ឲ្យយើងមិញហ្នឹងចឹងន័យថាការធ្វើ OSINT របស់យើងគឺទទួលបានសម្រេចហើយរាល់ពេលដែលfile ណាមួយវាធ្វើការ change ឬផ្លាស់ប្ដូរការបញ្ចូលទិន្នន័យឬបដូរទិន្នន័យឬលុបទិន្នន័យserver data ដែលធ្វើជា backup នេះវានឹង backup ឲ្យយើងរាល់1នាទីម្ដងដែល1នាទីម្ដងដោយសារតែយើងធ្វើការដាក់ទៅលើ cron tab.e នេះគឺជាអ្វីផ្កាយ5ន័យថារាល់1នាទីម្ដងវានឹងធ្វើការrun ទៅលើ OSINT ឲ្យយើងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូ OSINT ដែល backup ទៅលើ server ដែលយើងប្រើប្រាស់ server data ក្នុងការធ្វើជា server មួយសម្រាប់ backup ហើយ3 server ទៀតគឺជា server user អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជំរាបលាលោកគ្រូ